Yes, right now London lo BRS working president KTR మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం. To expand on the bit on technology, not only did we attract large number of tech companies to Hyderabad, to Telangana and to India, we also made sure that we provided enough and more jobs to the local youth and local youngsters. The number of jobs when we assumed office in 2014 in tech industry alone was about 323,000. But by the time we relinquished office, that rose almost to 1 million, 10 lakh, a whopping 10 lakh jobs. Now, also, that reflects in the numbers and performance of our technology exports. When we assumed office, the technology exports from Telangana were about 56,000 crores of rupees, Indian rupees, 56,000 crores of Indian rupees. By the time we left office, it was almost 241,000 plus 2,00,000 crores of Indian rupees. So the kind of progress that was achieved, the kind of delivery that was made possible by our leader, Shri KCR, who was the first Chief Minister of Telangana and who was also the leader of the nation for about 14 years before Telangana became a reality, is a shining example of how to adapt, how to, like I said, Darwin's theory of evolution, survival of the fittest, as they say. If you have to theorize and if you have to probably translate into how things can also happen in governance, Telangana is a shining example. Likewise, let me also quickly add, disruption, is a word typically associated with the tech industry and the tech world. A lot of people think disruption typically means a tech startup, but disruption can also happen in governance. That's exactly what Telangana has shown you. For the last 78 years, we have the same set of officers, the bureaucrats, the civil servants, which by the way is a legacy from England. The ICS and the IAS and the IPS and the IFS, the Indian Foreign Service, Administrative Service, Police Service, Fire Service, etc., is a legacy that India had gotten post-independence. The officers have not changed. The red tape, of course, has come down a big time. But in Telangana, we are ranked today as the state with the most ease of doing business in the country, as per Government of India and Niti Aayog. And there is a reason why we have been able to achieve that. The reason being, with the same set of officers, with the same set of people, with the same set of bureaucracy, our leader, Shri KCR, has chosen to disrupt the way we governed and disrupt the way we actually brought out laws and legislations. The first piece of legislation I will talk about quickly is something called as the TS-IPAS. Now the TS-IPAS literally is, it abbreviates for Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. Anyone in this room, for instance, wanted to launch operations in India, and if you had to choose a state, because India is a very diverse country where everything changes every 100 kilometers. India is a country, for those of you who are not familiar, with 22 official languages and 300 unofficial languages, some of which even do not have a script. And for those of you who are wondering, these 22 official languages actually are as different from one another as are probably English and German and French. So India is a very, very interesting, very, very diverse country. It's more like Europe. It's United States of India with a European sort of composition and a very diverse country. Now the reason why I say all this is because when you start making investment decisions by drawing simpler comparisons, say to a large country like China and India, you'd probably be ending up confused. Because China is a country which has got a very lot of homogeneity. It's a country where language and a lot of other things are common across the nation. But in India, like I said, everything changes every 100 kilometers. Therefore, it's important to understand the policies of states where you would want to engage, where you would want to set up a base, and where you would possibly want to enter India through. And Telangana, the policy that I just quickly mentioned to you, TS-IPAS, is probably the most revolutionary policy, revolutionary law by any Indian government in the last 75 years. What is it? What are the salient features? I'll just give you 3. Any of you in this room, if you wanted to start an enterprise in Telangana, it could be a factory or something in the services industry, you would be surprised to know that you do not need any approval from the government. You can hit the ground running. You can actually start on day one with your factory. You don't need the permission of the local municipality or the
village panchayat, or even the state government. If you have a piece of land that is already owned by you, if you already or allotted to you, you can start construction on day one. Parallelly, simultaneously, we request that you submit an application online on the TS iPass portal. Now, what does that do? Once you start operations for regulatory compliance, when we get your information, we promise all clearances in less than 15 days. If you don't deliver on the 15-day window by statute, by law, on the 16th day, it's an automatic approval. No other Indian state has this kind of a feature in today's economic landscape. Also, from the 16th day, we take accountability very seriously. So from the 16th day, we actually also penalize our bureaucrats a sum of rupees 1,000 per day if they are held responsible for the delay. Again, no other Indian state has done this kind of bold, adventurous policy making. In case you're wondering, this guy is a politician, how do I trust him? Let me tell you, more than 28,000 clearances have been given in the last 10 years through TS iPass. We've been able to raise more than 3.5 lakh crores of investment into Telangana, and have been able to create 24 lakh direct jobs, which is about 2.4 million direct job potential in our state. And that, again, ties back to the explosive growth that we had in the technology sector, from 300,000 jobs to 1 million jobs, from 57,000 crores of IT exports to 2,41,000 crores IT exports, and also the ability to attract the world leaders like Apple, Google, Microsoft, Amazon to set up their largest base. రాజకీయం చిత్రసీమ రెండు కూడా నాణానికి బొమ్మ బొరుసు. ముఖ్యంగా తమిళనాట, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కథానాయకులకు విశేష ఆదరణ ఉంటూ ఉంటుంది. గ్లామర్తోనే పాలిటిక్స్లో కింగ్ మేకర్స్ అయినోళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. కొందరైతే ఏకంగా ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు, ఇంకొందరైతే తెర వెనుక చక్రం తిప్పుతున్నారు. తాజాగా ఏపీలో పవన్ వార్నింగ్ అయితే దుమారం రేపుతోంది. సినిమా సెలబ్రిటీలతో సెల్ఫీ దిగాలని, వాళ్లతో సన్నిహితంగా మెలగాలని కామన్ మ్యాన్ కే కాదు, కంట్రీని పాలించే పాలకులకు కూడా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. కానీ సినీ ప్రముఖులు సైతం పాలకులైన తమ వద్దకు రావాలని అధికారంలో ఉన్నవారు కోరుకుంటారు. ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న తమను పిలిస్తే తప్ప వెళ్లకూడదన్న టెక్కు సినీ స్టార్స్ కుంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో సీఎం హోదాలో ఉన్న వారి పాపులారిటీని బట్టి పిలవకపోయినా వారి ప్రాపకం కోసం టాలీవుడ్ ప్రముఖులు క్యూ కట్టిన సందర్భాలున్నాయి. అలా కలవకుండా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడంతో గత కొంతకాలంగా సినీ ప్రముఖుల వీక్నెస్ ను అడ్డం పెట్టుకుని సీఎం పదవిలో ఉన్నవారు మైండ్ గేమ్ ఆడటం పరిపాటిగా మారింది. సినీ రంగ ప్రముఖులకు సంబంధించి ఏదో ఒక వీక్నెస్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు కొత్తగా సీఎం అయిన వారిని మర్యాద నిమిత్తం కలిసి ఓ నమస్కారం పెడితే వారి ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుందన్న కామన్ సెన్స్ టాలీవుడ్ ప్రముఖులకు ఎందుకు ఉండదో అర్థం కాదు. ప్రతిసారి కొత్తగా సీఎం అయిన వారి నుంచి వార్నింగ్ రావడం, దాంతో బెంబేలెత్తిపోయి నిర్మాతలు, దర్శకులు, అగ్రహీరోలు క్యూ కట్టి వారిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు తంటాలు పడటం గత 10 ఏళ్లుగా రిపీట్ అవుతూ ఉంది. తాజాగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్లను ఉద్దేశించి ఇచ్చిన మాస్ వార్నింగ్ తో మళ్లీ ఈ చర్చకు తెరలేచింది. రాష్ట్ర విభజనకు ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిలతో టాలీవుడ్ ప్రముఖులకు సత్సంబంధాలుండేవి. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ తో మొదట్లో కొంత డిస్టెన్స్ పాటించినప్పటికీ హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలే కాకుండా అవసరాల కారణంగానూ టాలీవుడ్లో డ్రగ్స్ కేసు కలకలం సృష్టించడంతోనూ గులాబీ బాస్తో పాటు ఆయన తనయుడు కేటీఆర్ను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు పోటీ పడేవారు. అటు ఏపీలో చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నంత వరకు అంతా సజావుగా సాగింది. కానీ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక తెలుగు సినీ ప్రముఖులు ఆయనను పెద్దగా లెక్క చేయలేదు. జగన్ కేబినెట్ లో అప్పట్లో మంత్రిగా ఉన్న కొడాలి నాని టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల తీరుపై స్పందిస్తూ అసలు ఇండియా మ్యాప్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం ఒకటి ఉందని, దానికి జగన్ సీఎం అనే విషయాన్ని సినీ ప్రముఖులు గుర్తించడం లేదని, వారు గుర్తించే విధంగా చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయాన్ని ఎవ్వరూ మర్చిపోలేరు. ఇలా కొడాలి నాని హెచ్చరించిన కొద్ది రోజుల్లోనే జగన్ ప్రభుత్వం ఏపీలోని సినీ థియేటర్లపై కొరడా ఝుళిపించడంతో దెబ్బకు టాలీవుడ్ మొత్తం సరెండర్ అయిపోయింది. కోవిడ్ ను కూడా లెక్క చేయకుండా మాస్కులు పెట్టుకుని ఏకంగా చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ లో టాలీవుడ్ అగ్రహీరోలు, దర్శకులు, నిర్మాతలు జగన్ ముందు చేతులు కట్టుకుని కూర్చుని విన్నపాలు వినిపించటం అప్పట్లో పెద్ద దుమారం రేపింది.
జగన్ ముందు మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేతులు కట్టుకుని మాట్లాడటం ద్వారా వైసీపీ అధినేత నిరంకుశ వైఖరి బయటపడిందని జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సందర్భంలో విమర్శించటం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. జగన్ వార్నింగ్ తో సరెండర్ అయిన టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలకు ఎన్ని ఎదురుదెబ్బలు తగిలినా జ్ఞానోదయం కలగలేదు. కేసీఆర్ తర్వాత తెలంగాణ సీఎం పదవిని చేపట్టిన రేవంత్ రెడ్డి పట్ల కూడా తెలుగు సినీ రంగ ప్రముఖులు అంటీముట్టనట్టు వ్యవహరించారు. ఈ విషయంలో తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి టాలీవుడ్ తీరుపై బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయినా సినీ ప్రముఖులు మేలుకోలేదు. దీంతో అదను చూసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన పవర్ ఏంటో చూపించారు. హైడ్రా ద్వారా హీరో నాగార్జునకు సొంతమైన ఎన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ ను కూల్చేశారు. ఈ ఎపిసోడ్ మరవక ముందే పుష్ప 2 తొక్కిసలాట వివాదాన్ని కారణంగా చూపి స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ ను అరెస్ట్ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా స్పెషల్ షోలు, బెనిఫిట్ షోలను రద్దు చేస్తామని జీవో విడుదల చేశారు. దీంతో టాలీవుడ్ ప్రముఖులకు దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయింది. వెంటనే రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనతో ఫోటోలు దిగి సయోధ్య కుదుర్చుకున్నారు. ఇక అంతా సజావుగా జరుగుతుందని భావిస్తున్న తరుణంలో ఏపీలో చంద్రబాబు సీఎం అయిన ఏడాది కాలంలో సినీ నిర్మాతలు, దర్శకులు కనీసం మర్యాద నిమిత్తం కూడా కలవలేదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. గత అనుభవాలతో పోలిస్తే ఈసారి వార్నింగ్ ఇచ్చినది టాలీవుడ్ టాప్ హీరో కావడంతో తెలుగు సినీ రంగం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్ లో చర్చకు దారితీశాయి. ఏదో ఒక సమస్య వస్తే తప్ప టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సీఎం పదవిలో ఉన్న వారిని కలవరనే తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్లటం వల్ల అధికారంలో ఉన్నవారు టాలీవుడ్ ప్రముఖుల్ని ఏదో సమస్యలో ఇరికిస్తే తప్ప దారిలోకి రారనే అభిప్రాయానికి వస్తున్నారని కొందరు నిర్మాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వార్నింగ్ తర్వాత టాలీవుడ్ కి ఎలాంటి ప్రమాదం పొంచి ఉందోనని వాళ్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వంపై ఆధారపడి నడవాల్సిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని టాలీవుడ్ పెద్దలు జాగ్రత్త పడి సీఎంలతో సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవాలి. అలా కాకుండా ఫ్యాన్స్ ముందు బిల్డప్ ఇచ్చినట్టు రూలింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళ ఎదుట పోజులు ఇస్తే సీన్ సితారవుతుంది. మరో బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. ఎమ్మెల్సీ కవిత వివాదంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నేత కేకే స్పందించారు. కాంగ్రెస్ లోకి కవిత వెళితే మంచిదే అన్నారు. కవిత ఎపిసోడ్ లో ఎవరి ఒపీనియన్ వారిదే అంటూ సీనియర్ నేతగా తాను ఏం మాట్లాడలేనన్నారు. కవితతో కాంగ్రెస్ కు లాభం అనుకుంటే స్వాగతిస్తామని, కవిత చేరికను ఎవరూ అబ్జెక్షన్ చేయరంటున్నారు ఆయన. పాలన అనేది ఒకటి తెలుసుకోండి. బై ద పీపుల్, ఆఫ్ ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్ మాటలు మాట్లాడతారు. ప్రజా పాలన అన్నప్పుడు ఫర్ ద పీపుల్ కాదు. ఇది ఫర్ ద పీపుల్ అంటే పీపుల్ గురించి చేయడం, బై ద పీపుల్ అంటే ఎలక్ట్ చేసుకోవడం, ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే పీపుల్ అడిగి పీపుల్ ఏం కావాలో తెలుసుకొని చేయడం. కాబట్టి కవిత ఎక్కడ సూట్ అవుతుందో తెలియదు, కానీ లీడర్ ఉన్న రేవంత్ లేదా పార్టీ ఏ దినమో సీరియస్ గా ఆలోచిస్తుందో, ఎందుకంటే ఎప్పుడు సీరియస్ తీసుకున్నట్టు లేదు కవిత మాటల్ని. ఏది కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపల కోసం లేదా నాకు 6 మినిస్ట్రీస్ ఇవ్వండి. చూడండి, నేను ఒకటే మనము ప్రజలతో పాలన జరిపాలి కాబట్టి చూద్దాం. ఆమెతో నిజంగానే లాభం వస్తుంది అనుకుంటే మనకు అబ్జెక్షన్ ఉండకూడదు, కానీ ఆమెతో పెద్ద వస్తున్నట్టు నాకు కనపడలేదు. ఇది పొలిటికల్ పార్టీస్ చేయబడి. నేను కాంగ్రెస్ లో ఉన్న నా లెటర్ కూడా చూడండి. ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ కాంగ్రెస్, ఐ రిమైన్ ఇన్ కాంగ్రెస్ ఫర్ ఎవర్, ఐ డై ఇన్ కాంగ్రెస్. కానీ తెలంగాణ గురించి, తెలంగాణను ఇయ్యనందుకు ఐ విల్ జాయిన్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సెపరేట్ తెలంగాణ, టీరైగెట్ తెలంగాణ అనే లెటర్ ఉంది. దాన్ని పూర్తిగా పబ్లిష్ అన్ని పేపర్ల వల్ల కూడా చెప్పి రాయడం జరిగింది. కాబట్టి నేను ఐ విల్ నాట్ గో గెట్ ఇన్ టు మై ఓన్ థింగ్స్. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కేసీఆర్ తో కొద్దిసేపటి క్రితం హరీష్ రావు భేటీ ముగిసింది. జూన్ 5వ తేదీన విచారణకు వెళ్లాల్సినటువంటి తరుణంలో కేసీఆర్ తో హరీష్ రావు భేటీ
ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అలాగే ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన నుంచి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు జరిగినటువంటి ప్రక్రియ మొత్తం వివరించేందుకు వీలుగా దాదాపుగా వీరిరువురు 3.5 గంటల పాటుగా కూడా సమావేశమైనట్టుగా సమాచారం. కేసీఆర్తో భేటీ అయితే ఇప్పుడే ముగిసింది. హరీష్ రావు 3.5 గంటల పాటు ఈ సమావేశం సాగింది. అప్పట్లో భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు అండ్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా గతంలో ఉన్నటువంటి హరీష్ రావు కేసీఆర్తో భేటీ మాత్రం ప్రస్తుతానికి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కేసీఆర్ విచారణకు హాజరు కావాల్సిన అవసరం ఉంది జూన్ 5వ తేదీన. అండ్ నిర్మాణ సంస్థ ఎల్ఎన్టీ తప్పు పట్టినటువంటి అంశం కూడా ప్రస్తావించారు. అలాగే ఎలాంటి పరీక్షలు కూడా నిర్వహించకుండా బ్యారేజ్ పై రిపోర్టు ఎలా ఇస్తారంటూ కూడా ఇలా ఎల్ఎన్టీ సంస్థ ప్రశ్నను కమిషన్ ఎదుట ప్రస్తావించాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా సమాచారం వచ్చింది. ఇక శంకుస్థాపన నుంచి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు కూడా జరిగిన ప్రక్రియ ఓవరాల్ గా వివరించేందుకు వీలుగా తగినంత సమయం ఇవ్వాలంటూ కూడా కమిషన్ కోరాలని ఈ మీటింగ్ లో వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా కూడా సమాచారం అందుతోంది. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫార్మేషన్ అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ రాజు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాజు, ప్రస్తుతానికి హరీష్ రావు అండ్ కేసీఆర్ భేటీ ముగిసిందంటున్నారు. ఎటువంటి కీలక అంశాలు చర్చలోకి వచ్చాయి? ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రాజెక్టు. చాలా కాలం రోజులు దీన్ని న్యాయ నిపుణులతో దీనిపైన స్పందించాలని చెప్పి భేటీ అనంతరం వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి ఈ 10 రోజుల్లో గత 4 పర్యాయాలు హరీష్ రావు కేసీఆర్ తో భేటీ అయ్యారు. 5వ తారీఖు నాడు కాళేశ్వరం కమిషన్ ముందు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి డేటాతో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కొంత సమయం కూడా అడిగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఏదైతే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభం నుంచి చివరి దశ వరకు దానికి సంబంధించినటువంటి దశల వారీగా వివరించేందుకు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత కేసీఆర్, హరీష్ రావు అదేవిధంగా అప్పటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈటల అందరికి కూడా నోటీసులు పంపిన నేపథ్యంలో ఈ ముగ్గురు కూడా పూర్తి స్థాయిలో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన అయితే కొంత మాత్రం ఇప్పటి కొంతలో కొంత ఇప్పుడు వివరణ ఇచ్చేటప్పటికీ మిగతా పూర్తి స్థాయి వివరణ కోసం మరి కొంత సమయం అడిగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ ఇటు కాళేశ్వరం విషయంలో ప్రజల్లో దోషిగా నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా దీని నుంచి నిర్దోషిగా బయటపడాలి, ప్రజల్లో ఒక సానుకూలమైన వాతావరణం తీసుకురావాలి, ప్రజలను మళ్ళీ మనం వైపు తిప్పుకోవాలి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గొప్పతనాన్ని కూడా వీళ్ళందరికీ చూపించాలనే ఉద్దేశంతో అటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమవుతుంది. మొత్తానికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అది ప్రజలకు అవసరమయ్యే ప్రాజెక్టు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు హైదరాబాద్ కు తాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్టును అనవసరమైనటువంటి రాద్ధాంతం చేస్తూ అటు కాంగ్రెస్ కానీ తర్వాత బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని దోషిగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో ఖచ్చితంగా దీనికి ధీటుగానే ఎదుర్కోవాలని చెప్పి గత 4-5 పర్యాయాలు ఇప్పటికే భేటీ అయింది. తర్వాత రాబోయే రోజుల్లో కూడా ముఖ్యంగా చాలా ఆచితూచి ముఖ్యులు మాత్రమే ఓన్లీ కేటీఆర్, హరీష్ రావు, అటు కేసీఆర్ కొంతలో కొంత వరకు కేసీఆర్ మాత్రమే స్పందించే విధంగా కేసీఆర్ మాత్రమే రేపు రాబోయే రోజుల్లో దాని మీద వివరణ ఇచ్చే విధంగా ఆ చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. మొత్తానికి అటు హరీష్ రావు, కేసీఆర్ మాత్రమే దీనిపై పూర్తి స్థాయి వివరణ ఇచ్చే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రాజ్. ఎస్, రైట్ నౌ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. ఏ రకంగా మన సైనికులు పాకిస్తాన్ మీద విరుచుకపడ్డారో వైమానిక దాడుల ద్వారా కావచ్చు, మనకున్నటువంటి ఆధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీ ద్వారా కావచ్చు, మన మిజైల్స్ ద్వారా కావచ్చు అడిగినుంటే సైనికులు కూడా సంతోషపడేవారు. మనం పాకిస్తాన్ ఎయిర్ బేస్లను మన సైనికులు భారతదేశంలో కూర్చొని ఏ రకంగా మిజైల్స్ ద్వారా అతలాకుతలం చేశారో రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి, రాబర్ట్ వాద్రా అడిగినుంటే చాలా సంతోషపడేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇవేమీ అడగకుండా అది రేవంత్ రెడ్డి కానీ రాహుల్ గాంధీ కానీ ఎవరైనా సరే ఎన్ని రఫేల్ విమానాలు కూలిపోయాయో లెక్క చెప్పండి అంటారు. దేశ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి సున్నితమైనటువంటి అంశాలలో బాధ్యతారహితంగా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా 55 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా ఇంకా
మెచ్యూరిటీ రాకపోవడము, రాహుల్ గాంధీకి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండడము దేశ ప్రజల దురదృష్టకరమని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. బడే మియా మాటలకు ఒత్తాసుగా చోటా మియా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడము, కాపీ టు కాపీ, సేమ్ టు సేమ్ ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడాడో బడేమియా హైదరాబాద్లో కూర్చొని చోటమియా అదే విషయాలు ఒక అక్షరం పొల్లుపోకుండా నిన్న భారత సైన్యాన్ని, భారత ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇలాంటి వాక్యాలతో మన దేశం యొక్క సైనికుల యొక్క శౌర్యము, ధైర్యము, పరాక్రమము, త్యాగము, సాహసాన్ని అనుమానించే విధంగా ఈ యొక్క నాయకుల వైఖరి ఉన్నది. ఒక దిక్కు మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని పార్టీల పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో తిరుగుతూ ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద చర్యలు ఏ రకంగా భారతదేశం ఎదుర్కొంటుంది, ఏ రకంగా పాకిస్తాన్ సైనికులకు మరి ప్రోత్సహించి ఉగ్రవాదం ద్వారా భారతదేశం యొక్క సమగ్రత, సమైక్యత దెబ్బతీస్తుందో, ఏ రకంగా పాకిస్తాన్ ఏకాకి చేయాలో భారత ప్రభుత్వ ఆహ్వానం మేరకు రాజకీయాలన్నీ పక్కన పెట్టి మన పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రపంచాన్ని తిరుగుతూ ఉంటే ఢిల్లీలో కూర్చున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ, హైదరాబాద్ ఢిల్లీ పర్యటన చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి, పార్లమెంట్ సభ్యులు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ నీళ్లు జల్లే విధంగా, బూడిదల పోసే పన్నీరు అయ్యే విధంగా వ్యవహరించడం ఏదైతున్నదో దేశ ప్రజలందరూ గ్రహిస్తున్నారు, చూస్తున్నారన్న విషయాన్ని రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి మొన్న ఢిల్లీకి వచ్చి 3 రోజులు రాహుల్ గాంధీ దర్శనం కోసం ఆపసోపాలు పడి అవమానానికి గురై ఢిల్లీ తిరిగి వెళ్ళిపోయి రాహుల్ గాంధీ చేసినటువంటి అవే మాటలను ఆయన వెళ్ళవేస్తూ నిన్న తెలంగాణ గడ్డ నుంచి భారత సైనికులను అవమానించే విధంగా మాట్లాడము, తక్కువ చేసి చూపించడము దుర్మార్గమని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. కనీసం మన పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు తిరుగుతున్నారు, రాజకీయాలకు అతీతంగా తిరుగుతున్నారు, దేశం తరఫున తిరుగుతున్నారు అనేటువంటి భావన కూడా లేకుండా రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రకంగా వ్యవహరించడము దురదృష్టకరం. ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. దేశ భద్రతకు భంగం కలిగించే విధంగా, దేశ సైన్యం యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఈ నాయకులు మాట్లాడము దేశ ప్రజలందరూ ముక్త కంఠంతో ఖండించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన పాకిస్తాన్ అనే పదం వచ్చింది. పాపం వాళ్ళ మనస్సులో ఏముందో అనుకోకుండా మాటలు కూడా ఆ రకంగానే దొల్లుతా ఉన్నాయి. బీజేపీ ఏం సాధించింది అని ర్యాలీలు చేస్తున్నారని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి అడిగాడు. బీజేపీ ఏమీ సాధించలేదు. బీజేపీ జెండా పేరు మీద ఎక్కడ కూడా తిరంగా ర్యాలీలు జరగలేదు. దేశంలో ఏ ఒక్క గ్రామంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా
భారతీయ జనతా పార్టీ పేరు లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏకమై తిరంగ యాత్రలు నిర్వహిస్తూ ఉంటే రేవంత్ రెడ్డికి బీజేపీ తిరంగ యాత్రలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. భారత సైన్యం యొక్క సామర్థ్యాన్ని దేశ ప్రజలందరూ పండుగ చేసుకుంటుంటే వాళ్ళకు బీజేపీ కార్యక్రమంగా కనిపిస్తున్నది. ఆయనకు ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీ కార్యక్రమం కాదు. భారత సైనికుల కండగా భారత ప్రజలందరూ కూడా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి తిరంగ యాత్రలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. ఇంకొక అడుగు ముందుకెళ్ళి రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయి ఉంటే పీఓకేని ఆక్రమించుకునేవాడు అంటారు రేవంత్ రెడ్డి. పాపం ఈ జన్మలో రాహుల్ గాంధీకి అవకాశం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను, అసలు పీఓకే పాకిస్తాన్కి ఎవరిచ్చారని అడుగుతా ఉన్నాను. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పీఓకే ఒక రావణ కాష్టంలాగా, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక రావణ కాష్టంలాగా నడిపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాను. లో భారత సైన్యము లాహోర్ వరకు చొచ్చుకపోతే వెనకకు పిలిపించింది ఎవరో రాహుల్ గాంధీకి రేవంత్ రెడ్డికి అర్థం కాకపోతే, కనీసం చరిత్ర తెలుసుకోలేకపోతే భారత సైన్యం చేసేదేమీ లేదు. 93,000 మంది సైనికులను బేషరతుగా భారత్కు లొంగిపోయినటువంటి పాక్ సైనికులను వదిలివేసిన విషయము రాహుల్ గాంధీకి రేవంత్ రెడ్డి తెలియకపోతే సైనికులు ఏం చేసేది లేదు. ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి పాక్ యొక్క ఉగ్రవాదులు మన సైన్యం మీద దాడి చేశారు. ఫస్ట్ టైం లో పఠాన్కోట్ దగ్గర కాంగ్రెస్ లాగా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లాగా సంతాపాలతో హెచ్చరికలతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము, మోడీ గారి ప్రభుత్వము సరిపుచ్చుకోలేదు. భారతదేశ చరిత్రలో మొదటిసారి ఒక ఉగ్రవాద సంఘటన నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత జరిగితే మొట్టమొదటి సంఘటన సర్జికల్ స్ట్రైక్ పేరుతో ఏ రకంగా పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి భారత సైనికులను పంపించి ఏ రకంగా మన భారత సైనికుల యొక్క పరాక్రమాన్ని ప్రపంచానికి తెలిసేటట్టు జరిగిందో